వెల్కమ్ టు టాప్ న్యూస్. తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ కూతురు వివాహ మహోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్ లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్ లో వివాహం జరిగింది. ఈ పెళ్లికి హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని, కోమటిరెడ్డిని దామోదర రాజనరసింహ ఆలింగనం చేసుకుని ఆహ్వానించారు. కేటీఆర్ కూడా పెళ్లికి హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. కేటీఆర్ వెంట ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు. కేరళ నుంచి గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన యూడీఎఫ్ కూటమి ఎంపీలు లోక్సభలో నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలపై గలమెత్తుతున్నారని, కాబట్టి రాబోయే ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలోని 20 స్థానాల్లో వారిని గెలిపించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీజేపీని అడ్డుకునేందుకు కేరళ నుంచి 20 మందిని గెలిపించాల్సిందే అన్నారు. కేరళలో నిర్వహించిన సమరాగ్ని సభలో రేవంత్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మణిపూర్ ఘటన దేశానికి ఒక హెచ్చరిక లాంటిదన్నారు. మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఫలితం మన ఊహకే అందదని హెచ్చరించారు. రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా ఫ్రంట్ విజయం దేశ భవిష్యత్తుకు అవశ్యమని పేర్కొన్నారు. तोड़ने में लग गए 10 साल नरेंद्र मोदी और उनके साथियां, और इंडिया के काम खासकर राहुल जी, क्यों मैं केरला एमपी इम्पोर्टेंट इसीलिए कहा, लोकसभा में मैं भी था, मेरा साथी शशि थरूर जी, सुधाकर जी, सुरेश जी, रम्या हरिदास जी, बहुत सारे लोग लोकसभा में थे. जब भी नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, अमित शाह को रोकना है तो केरला एमपीस का जरूरत है लोकसभा में. अगर एनडीए सरकार को अगर रोकना है तो लोकसभा में केरला एमपीस का, आपके नेता लोगों का जरूरी है. आज के तारीख में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर जिसने पदयात्रा किया, वो नेता राहुल जी केरला से एमपी है. You have given your valuable vote to Rahul Gandhi. That is his energy. That is his USP. Because of your support, your blessings, Rahul ji is fighting like anything against Narendra Modi and Amit Shah. Because of Kerala, people are with Rahul Gandhi. He need not to worry about his parliament constituency. He need not about his winning or losing. Now he is on behalf of Kerala, on behalf of Congress party, he is trying to his level best to stop Narendra Modi and Bharatiya Janata Party NDA Kutami. That is his commitment. Because of your support is there, Kerala people blessing is there for Rahul Gandhi and Sonia Gandhi ji. Today I wanted to tell you one thing. You have got 18 seats last election. This time 20 out of 20. You have to work hard, you have to win forthcoming election. Kerala has to play a crucial role in India Kutami. Our General Secretary organization KC Venugopal also representing from Kerala. When Rahul Gandhi is representing from Kerala, when Shashi Tharoor ji representing from Kerala, KC Venugopal ji representing from Kerala, Ramesh Chennitala ji, who is playing a crucial role in Congress party, he is representing from Kerala. When everyone is representing from Kerala, how come we are going to lose 1 or 2 seats? That is what I wanted to ask my workers and my friends. And moreover, your government, your communist government is like PRS government, corrupt government. I don't find any difference between PRS and Kerala government, Kerala state government. When he has visited to Telangana and he was with KCR, he was eating with KCR. So I am asking simply, when Kerala Chief Minister is clean and transparent government if he is giving, how come he has met
चंद्रशेखर राव फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। इसका मतलब साथियों कहीं पर भी रहने दो, एक ही साथ में रहते। जहां पर केरला जो प्रैक्टिसेस कुछ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆ పార్టీ కీలక నేత నాదెండ్ల మనోహర్ పై ఏపీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అభ్యంతర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ నాలుగో పెళ్లాం నాదెండ్ల మనోహర్ అని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జగన్ ను పాతాళానికి తొక్కేస్తారని పవన్ అన్నారని, అది జరగాలంటే పవన్ ని పుట్టించిన వాళ్లు రావాలని అన్నారు. పవన్ గొప్ప లేక జగన్ గొప్ప అనేది జన సైనికులే చెబుతారని అన్నారు. పవన్ అంటే తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని, ఆయన మంచి నటుడని అంబటి అన్నారు. అయితే ఆయన రాజకీయాలకు పనికిరాని చెప్పారు. పిచ్చి పిచ్చి సినిమా డైలాగులు కొడుతున్నారని విమర్శించారు. చచ్చేదాకా ఉన్నావా? ఎన్ని దొంగ మాటలయ్యా, నాకు అర్థం కాలేదు. శత్రుత్వం ఉంటే చచ్చేదాకా శత్రుత్వం అన్నావు. నువ్వు అన్నావుగా, చంద్రబాబు నాయుడుతో శత్రుత్వం అన్నావు, లోకేష్తో శత్రుత్వం అన్నావు. ఎక్కడ దాకా ఉన్నావు శత్రుత్వం? నువ్వు అసలు మాట మీద నిలబడేవాడివేనా? అసలు ఒక చోట నిలబడేవాడివేనా? ఒకటి పక్కన నిలబడేవాడివేనా? ఎవడు పక్కన పడితే అది పక్కన మాట్లాడతావు. అదేమంటే నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఏ జగన్ అరుపు ఇంతకన్నా పెద్దదిలే, నేను సింపుల్గా అంటున్నా. నీ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు. జూబ్లీ హిల్స్ లో చెక్ పోస్ట్ దగ్గర నువ్వు చేసినవి అని తెలుసు. టన్నుల కొద్దీ నా దగ్గర సమాచారం ఉంది. ఇవ్వవయ్యా, టన్నుల కొద్దీ ఉంటే సమాచారం. వాట్ ఈస్ బ్లాక్ మైల్? ఎంత చీప్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నువ్వు వ్యక్తిగతంగా చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పవయ్యా, దమ్ముంటే అది చెప్పవు. బెదిరింపు, బ్లాక్ మెయిలింగ్. బ్లాక్ మెయిలింగ్ బయట జడిసే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. నాకు 3 పెళ్లిళ్ళు 4 పెళ్లిళ్ళు అంటున్నావు. నన్ను దత్తపుత్రుడు అంటున్నావు. చెప్పని అడుగుతున్నా. ఎస్, నీకు మొదటి పెళ్లి కాలేదా? రెండో పెళ్లి కాలేదా? మూడో పెళ్లి కాలేదా? నాలుగో పెళ్లి కాలేదు. నాలుగో పెళ్ళాన్ని నువ్వా అంటున్నావు. నాలుగో పెళ్ళం ఎవరో కాదు, నేనా నాదెళ్ళ మనోహర్. నాలుగో పెళ్ళం నేను మా చేత ఎందుకు చెప్పించుకుంటా? ఏమి నాకు అర్థం కాలేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి పెళ్ళామా? నీకు చంద్రబాబుకి మొగుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, గుర్తుపెట్టుకోమని మనం వచ్చేస్తున్నా. ఇది ప్రజావాక్కు, నేను చెప్పేది కాదని మనం వచ్చే. రాజకీయంగా మీ ఇద్దరికి మొగుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తప్ప మరొకరు కాదు. నీ నాలుగో పెళ్ళం మనోహరు, అందరికీ తెలిసినటువంటి సత్యం ఇది. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? నేను ఒక్కటి మనవి చేస్తున్నా, నేను అందరికీ మనవి చేస్తున్నా. ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం ఏ మాటగా మాట చెప్పాలి. చంద్రబాబు ఎంతవరకు లిమిట్స్లో మాట్లాడాలి అంతవరకు లిమిట్స్లో మాట్లాడితే కొద్దిగా ఎక్స్ అయ్యాడు. నీ దుంప దగ్గర నువ్వేందయ్యా పిచ్చి 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 అరుపులు, పిచ్చి పిచ్చి గందరగోళాలు. అయ్యా జన సైనికులారా, కాపు సోదరులారా, పునరాలోచించుకోండి. ఇతని వల్ల రాజకీయ పార్టీని నడపడం కాదు, రాదు. ఏ చంద్రబాబు భుజం మీద వేసి వెళ్ళిపోతాడు. నేను మనవి చేస్తున్నా, ఈ దుర్మార్గమైన రాజకీయాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏదో ఆటలో అరటిపండులాగా కొంతకాలం ఉండే వ్యక్తే కానీ, అయ్యా 10 సంవత్సరాలు అయింది రాజకీయ పార్టీ పెట్టి. అసలు ఎందుకు 24 తీసుకున్నా నాకు అర్థం కాదు. అనవసరంగా ఆ 2014 లాగా ఫ్రీగా సపోర్ట్ చేయలేదు. ఎందుకు కూడా 24 మందిని నువ్వు తీసుకుని మళ్ళీ ఆయన పెట్టలేకపోతున్నావు. నువ్వు ఎవరిని పెట్టాలి నీకు అర్థం కాదు. అసలు ఈ 10 సంవత్సరాల్లో 175 సీట్లకి 175 మందిని పెట్టి గెలిపించుకోవాలనేటువంటి తృష్ణ కానీ చిత్తశుద్ధి కానీ నీకు ఎప్పుడైనా ఉందా? మొత్తం టోటల్గా ఒకసారి వెనక్కి చూసుకోండి. లేవు. ఊరికినే అప్పుడప్పుడు రావడం, గెల్లడం, పోవడం, తిట్టడం, పోవడం. అదేమంటే దాని దుంప దగ్గర 2 చెప్పులు ఎత్తి ఇసరడం. ఏమిదా నీ రాజకీయం? నీకు రాజకీయాలు రావు. నేను మనవి చేస్తున్నా, కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత చంద్రబాబే తలకాయ పట్టుకుంటాడు. ఎందుకురా బాబు ఈ పవన్ కళ్యాణ్తో నేను పొత్తు పెట్టుకున్నాను అనే దశకు నువ్వు తీసుకెళ్లేటటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నావు. నీకు చివాట్లు తప్పవు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ద్వారా ఇది గమనించవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. రాష్ట్ర ప్రజానీకంకి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇది ఈ పొత్తు ఆయన చెప్తున్నాడు విజయవంతమైన పొత్తు. పొత్తు విజయవంతమైందో లేదో తర్వాత తెలిసింది. సూపర్ సక్సెస్ అంట చంద్రబాబు చెబుతున్నాడు. కాబట్టి అట్టర్ ఫ్లాప్. నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా సందర్భాల్లో చెప్పింది 1+1 = 2 ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. 1+1 2 అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రాజకీయాల్లో 1+1 0 అవుతుంది. నేను ఇవాళ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. జనసేన
ప్లస్ తెలుగుదేశం ఈక్వల్ టు 0. అసలు రెండు ఫోర్సులు కలిస్తే ఎంత బ్రహ్మాండంగా జరగాలండి మీటింగ్ చెప్పండి ప్లీజ్. తాడేపల్లిగూడెంలో ఎంత బ్రహ్మాండంగా జరగాలి మీటింగు? అంత బ్రహ్మాండంగా జరిగిందా? సింపుల్ అవుట్. నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా. ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడని చెప్పి కొంతమంది జనం ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆపేయంగానే విజువల్ చూసుకోండి, లేచి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది. బహుశా టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు కుమారుడు శరత్ ను జీఎస్టీ ఎగవేత కేసులో విజయవాడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇది రాజకీయ కక్ష సాధింపు అంటూ టీడీపీ నేతలు ముక్తకంఠంతో శరత్ అరెస్టును ఖండిస్తున్నారు. టీడీపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ కూడా ఈ అంశంపై స్పందించారు. శరత్ కు ప్రాణహాని ఉందని భావిస్తున్నామని, అతడి ఆచూకీ చెప్పాలని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. జగన్ వ్యవస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, ప్రతిపక్ష నేతలు కుటుంబాలపై అక్రమంగా కేసులు పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు. రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక తప్పుడు కేసులతో వేధిస్తున్నారని విమర్శించారు. వారి పేరు ఎలా ఇన్క్లూడ్ చేస్తారని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇదే కంప్లైంట్ లో వీళ్ళే చెప్తారు. శరత్ ప్రతిపాటి, ఇది మేము చెప్తున్నది కాదండి, ఏపీఎస్డిఆర్ఐ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి రిపోర్ట్లు ఉన్న చదువుతా ఉన్నా నేను. వాళ్ళు చెప్తారు శరత్ ప్రతిపాటి గారు సాధారణంగా ఫుల్ టైం డైరెక్టర్ కూడా కాదండి, అడిషనల్ డైరెక్టర్గా కేవలం 2 నెలలు మాత్రమే ఉన్నారంట. 9/12/2019 నుండి 14/2/2020 వరకు, అంటే కేవలం 2 నెలలు మాత్రమే. అది కూడా అడిషనల్ డైరెక్టర్ హోదాలో ఆయన ఉన్నారంట. అంటే ఇదే ఏపీఎస్డిఆర్ఐ ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ ద్వారా మనకేం తెలుస్తా ఉంది? ఈ రోజున శరత్ ప్రతిపాటి గారు ఈ అవెక్సా కార్పొరేషన్ లో డైరెక్టర్ కాదు, కనీసం షేర్ హోల్డర్ కూడా కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ లో వాళ్లే చెప్తారు. ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఏమన్నా ఉంటుందా? ఏమా జగన్మోహన్ రెడ్డి, మీ అధికారులు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ లోనే శరత్ ప్రతిపాటి గారు ఒక అడిషనల్ డైరెక్టర్ గా కేవలం 2 నెలలు మాత్రమే, అది కూడా డిసెంబర్ 2019 నుండి ఫిబ్రవరి 2020 వరకు మాత్రమే ఉన్నారని వాళ్లే చెప్తారు. మరి ఈ రోజున ఆ కంపెనీలో డైరెక్టర్ గా గాని షేర్ హోల్డర్ గా గాని లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి పేరుని నువ్వు ఎఫ్ఐఆర్ లో ఎలా చేర్చావు? ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఏమైనా ఉంటుందా? దాదాపుగా 17 పేజీల కంప్లైంట్. నేను దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి లైను నేను చదివాను. ఎక్కడా కూడా శరత్ ప్రతిపాటి గారి పేరు ఎక్కడా రాయలా. ఈ కంప్లైంట్ మొత్తం కూడా కుర్రా జోగేశ్వరరావు అనే వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి కంప్లైంట్. ఇది అవునా కాదా? ఈ కంప్లైంట్ ఇవాళ పూర్తిగా చదివి నేను అడుగుతా ఉన్నా. దీనిలో ఎక్కడైనా శరత్ ప్రతిపాటి గారు ఫలానా డాక్యుమెంట్ పైన సంతకం చేశారని కానీ, ఫలానా ఇన్వాయిస్తో సంబంధం ఉందని కానీ, లేదంటే ఈ రోజున డైరెక్టర్గా ఫలానా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారని కానీ ఎక్కడైనా ఒక్క లైన్ అయినా ఉందా? నువ్వు తయారు చేసినటువంటి కంప్లైంట్లోనే శరత్ ప్రతిపాటి గారికి సంబంధించి ఒక్క చిన్న లైన్, ఒక చిన్న సెంటెన్స్ కూడా లేదు. అటువంటిది నువ్వు ఇవాళ ఏ రకంగా అరెస్ట్ చేస్తావు? ఇది కేవలం రేపు జరగబోయేటటువంటి ఎన్నికలలో చిలకలూరిపేటలో ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారిని ఎదుర్కొనే దమ్ము లేక చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ అక్కడ ఉన్నటువంటి విడుదల రజనీ గారిని ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారితో పోటీ పడితే విడుదల రజనీకి డిపాజిట్ కూడా రాదని తెలిసి ముందుగా ఆవిడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశావు. అక్కడ ఒక చెత్తగా మారిపోయినటువంటి ఈ క్యాండిడేట్ని ఇంకొక కాన్స్టిట్యున్సీకి బదలాయించావు. అయినప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్ మార్చినా కూడా నీ పార్టీకి డిపాజిట్ రాదని అర్థం చేసుకుని ఇవాళ ఆయన కుటుంబం పైన దాడి చేస్తూ ఉన్నావు. ఇది ప్రత్యక్షంగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా గమనిస్తూ ఉంది. నువ్వు ముందుగా క్యాండిడేట్ మారుస్తావు, క్యాండిడేట్ మార్చిన ఉపయోగం లేదని తెలిసి ఇవాళ ఏ రోజైతే ఆయన పేరుని క్యాండిడేట్గా ప్రకటిస్తారో అదే రోజున ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తాం. ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన మాకు ఆందోళనగా ఉంది. ఈరోజు తెల్లవారుజామున హైదరాబాదులో ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారి కుమారుడు శరత్ని
అక్రమంగా నిర్బంధంలోకి తీసుకోవటం జరిగింది. కనీసం అరెస్ట్ ఇంటిమేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు. చట్టాలు ఏం చెప్తా ఉన్నాయి? ఏ వ్యక్తినైనా అదుపులోకి తీసుకునే సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకి అరెస్ట్ ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నామో చెప్పాలి. కానీ ఇప్పటికి దాదాపు 14-15 గంటలు దాటిపోతా ఉంది. ఇవాళ ఆయన తండ్రిగా పుల్లారావు గారు ఎంతో ఆందోళన చెందుతా ఉన్నారు. శరత్ గారి ప్రాణానికి హాని పొంచి ఉందని చెప్పి మేమందరం కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నాం. ఇవాళ మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్ పేరుతో ఇవాళ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. సాధారణంగా ఎఫ్ఐఆర్ ఒక ప్రింటెడ్ కాపీ ఉంటుందండి, కానీ ఇది చేతితో రాశారు. మీరందరూ గమనించవచ్చు, చేతి రాతతో తయారైనటువంటి ఎఫ్ఐఆర్. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి, ఆదరా బాదరాగా వీళ్ళు 25వ తేదీ సాయంత్రం ఏ రకమైనటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారో మీరు ఒక్కసారి గమనించండి. చేతి రాతతో తయారైనటువంటి ఎఫ్ఐఆర్, మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్. ఇవాళ ఏఐసీసీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ నుంచి పోటీ చేస్తారని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. కాంగ్రెస్ విజయం సాధించి రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని పదవిని చేపడతారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గురువారం కొత్తగూడెంలో పర్యటించిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ను ఒక్క ఎంపీ సీటును కూడా గెలుచుకోబోనివ్వమని సవాల్ చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు బీఆర్ఎస్ ని తిరస్కరించారని, వారి వైఖరిని అసహించుకుంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మెట్రో రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలని, ప్రభుత్వం నుంచి అందుకు అవసరమైన భూమి, ఇతర వనరులు సహకారం అందిస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లుబట్టి విక్రమార్క భారత్ హెల్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ సీఎండీ శంతను రాయ్ని చెప్పారు. గురువారం సచివాలయంలో శంతను రాయ్ బృందంతో ఉప ముఖ్యమంత్రి భేటీ అయ్యారు. ఆ కంపెనీ బేస్ ఎక్కడ, ఏ రంగాల్లో పెట్టుబడులు, ఉత్పత్తులు సృష్టించిందో అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెట్రో రైల్ కోచ్లు, రక్షణ, మైన్స్ వంటి రంగాల్లో తమ కంపెనీ పనిచేస్తుందని శంతను రాయ్ వివరించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విసిరిన సవాలుపై కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ స్పందించారు. రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్ విసిరే స్థాయి కేటీఆర్ కు లేదన్నారు. మల్కాజ్గిరిలో తనపై పోటీ చేసి గెలవాలని సవాల్ చేశారు. ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసి బరిలో దిగుతారని, మల్కాజ్గిరిలోనే కాదు ఎక్కడ పోటీ చేసినా సిద్దంగా ఉన్నానని చెప్పారు. కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, సంస్కారం గురించి మీరు మాట్లాడితే ఈ రోజు నవ్వొస్తుంది. ఎందుకంటే గతంలో మీ తండ్రి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు వారు మాట్లాడిన మాటలు యావత్ తెలంగాణ సమాజం చూసింది. నిన్ను చట్టసభలో, అసెంబ్లీలో కూడా వారు ఏ రకంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులపైన, ఏదైతే వారిని ప్రశ్నించిన నాయకులపైన ఎంత ఎగతాళిగా మాట్లాడినో చాలా స్పష్టంగా ప్రజలు గమనించారు. ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఏదైతే మీ ముఖ్యమంత్రి, గత ముఖ్యమంత్రి మీ నాన్నగారు సవాలు విసిరి కాంగ్రెస్ పార్టీ 20 స్థానాలు కూడా గెలవలేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తే నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా అని చెప్పారు. ఆ సవాల్ని స్వీకరించి రేవంత్ అన్న పీసీసీ అధ్యక్షుని స్థాయిలో ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణలో మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 64 స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ, మా మిత్రపక్షం 1 స్థానం, 65 స్థానాన్ని గెలిచి ప్రజలు ఆశీర్వదించి గెలిపిస్తే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మేము మొట్టమొదటి రోజుకెళ్లే చాలా చిత్తశుద్ధితోటి ఏదైతే ప్రజలకు ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీల్ని అమలు చేయాలని చెప్పని పగలు రాత్రి లేకుండా 24 గంటలు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తూ ఈ రోజు సెక్రటేరియట్ లో ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటారు. ప్రజా దర్బార్ని మేము దర్శనం, ఇది ప్రజాస్వామ్య ఏదైతే ప్రభుత్వం అనే విధంగా ప్రజల సమస్యలు నేరుగా ఏదైతే నాయకులు స్వయంగా చెప్పే విధంగా, వారికి చెప్పే విధంగా, సమస్యలు పరిష్కరించే విధంగా ఒక కొత్త విధానాన్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు తీసుకొని వచ్చారు. మీరు గతంలో ఏదైతే కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు చేసింది ఏదంటే ఏదైతే దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నారు చెప్పి మోసం చేశారు. విద్యార్థులకి KG to PG ఉచిత విద్య అని చెప్పి మోసం చేశారు. యువకులకి 2 లక్షల ఉద్యోగాలని చెప్పి మోసం చేశారు. మైనార్టీలకి 12% రిజర్వేషన్ అని చెప్పి మోసం చేశారు. గిరిజనులకి పోడు భూములు అని చెప్పి మోసం చేశారు. రైతులకు ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి మోసం చేశారు. బీసీలకి బీసీ బంధు అని చెప్పి మోసం చేశారు. దళితులకి దళిత బంధు అని చెప్పి మోసం చేశారు. మీరు చేసింది ఏంటి అంటే కేవలం కల్వకుంట్ల కుటుంబం కోసం తప్ప తెలంగాణ ప్రజల కోసం, వారి సంక్షేమం కోసం మీరు ఏ రోజు కూడా ఆలోచించలేదు. కానీ ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా చిత్తశుద్ధితోటి వారి ముఖ్యమంత్రి అయినాక 3వ రోజే ఏదైతే నిరుద్యోగులకి, రేపటి తెలంగాణ భావి భారత పౌరులకు ఇచ్చిన మాట మేరకు TSPSC ప్రక్షాళన చేశారు. వేలాది ఉద్యోగాలను నింపుతున్నారు. మహిళలకి ఉచిత ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు. ఏదైతే బడుగు బలహీన వర్గాలకి
రూపాయలకి 500 రూపాయలకి మీరు బీజేపీ పార్టీ అమాంతంగా గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంచేస్తే 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ని అందిస్తుంది. ఈ రోజు 200 యూనిట్ల ఉచిత కరెంటు కాంగ్రెస్ పార్టీ అందిస్తుంది. 4 గ్యారంటీలు ఈ రోజు మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దానితో పాటు 70 రోజులు పూర్తి కాకముందే 4 గ్యారంటీలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మేము చెప్పిన విధంగా 100 రోజుల లోపల ఉన్న పథకాలన్నీ కూడా మేము ప్రజలకు ఏ రకంగా ఇయ్యను అనే స్పష్టత మాకుంది, తీసుకునే ప్రజలకి స్పష్టత ఉంది. ఇవన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఇష్టం ఉన్నట్టు రేవంత్ అన్న బయటికి రా, మల్కాజ్గిరిలో చూసుకున్నాం చెప్పి మాట్లాడుతున్నావు. రామన్న నీ స్థాయి రేవంత్ అన్నది కాదు. బల్మూరి వెంకట్ నిన్న ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసి నేను బరిలో దిగుతా, నువ్వు నీ సిరిసిల్లలో ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి బరిలో దిగు. కరీంనగర్ మల్కాజ్గిరి ఎక్కడంటే అక్కడ నేను నీ సవాల్కి సిద్ధంగా ఉన్నా. ఎందుకంటే ప్రజల కోసం, ప్రజల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పక్షాన, కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన నేను ఎన్నికల బరిలో నా ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేసి నేను ఎంపీగా పోటీ చేస్తా. నువ్వు నీ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి పోటీ చేయి. ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు దమ్ము ఎవరికి ఉంది, ఎవరి వైపు న్యాయం ఉంది, ఎవరిని గెలిపించాలి చూసుకున్నాం. నిజంగా నీకు దమ్ముంటే నా సవాల్ని స్వీకరించి ఎన్నికల బరిలోకి రా అని చెప్పని నేను కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి సవాల్ విసురుతున్నాను. లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి భారీ షాక్ తగిలింది. నాగర్ కర్నూల్ ఎంపీ రాములు బీజేపీలో చేరారు. తన కుమారుడు భరత్ తో కలిసి బీజేపీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ కేంద్ర మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ సమక్షంలో బీజేపీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా తరుణ్ చుగ్ మాట్లాడుతూ ఎంపీ రాములు మచ్చలేని మనిషి అని కొనియాడారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీది ముగిసిపోయిన అధ్యాయమని, అదొక మునిగిపోయిన పడవ అని ఎద్దేవా చేశారు. బీఆర్ఎస్ నియంతృత్వ పోకడలను భరించలేకే ఆ పార్టీని ప్రజలు ఓడించారని అన్నారు. రాములు సేవలు బీజేపీకి ఎంతో అవసరమని చెప్పారు. గత 10 ఏళ్లలో ప్రధాని మోదీ అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలే బీజేపీని భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తాయని అన్నారు. రాములు మాట్లాడుతూ సమాజం కోసం పనిచేస్తున్న వారు ప్రతిరోజు దేశంలో ఏదో ఒక ప్రాంతం నుంచి బీజేపీలో చేరుతూనే ఉన్నారని చెప్పారు. పేదరికానికి వ్యతిరేకంగా మోదీ యుద్దం చేశారని కితాబిచ్చారు. దేశ ఖ్యాతిని ప్రపంచం నలువైపులా విస్తరించిన వ్యక్తి మోదీ అని, ఆయన పనితీరును చూసి బీజేపీలో చేరానని చెప్పారు. మూడో త్రైమాసికంలో దేశ జాతీయ స్థూల ఉత్పాదకత రేటు 8.4% నమోదైంది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో భారత్ జీడీపీ 4.3% మాత్రమే. అప్పటి వృద్ధి రేటును అనుసరించి భారత్ 2024 నాటికి 6.6% జీడీపీ నమోదు చేస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేశారు. ఇప్పుడు అంచనాలను మించి దేశ జీడీపీ 8.4%గా నమోదైంది. దీనిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సత్తా ఏమిటో ఈ జీడీపీ డేటా చూస్తేనే అర్థమవుతుందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఆ గణాంకాలు భారత ఆర్థిక శక్తి సామర్థ్యాలను చాటుతున్నాయని వివరించారు. विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती, उद्योग और टूरिज्म इन तीनों पर बहुत बल दे रही है. आज मां नर्मदा वहां पर बन रही 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ. इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा. सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं. केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है. जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है. भाजपा सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है, इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है. 2014 से पहले के 10 वर्षों में देश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था. लेकिन बीते 10 वर्ष के हमारे सेवा काल में इसका 2 गुना यानी लगभग 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है. ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है. ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानी गति भी
प्रगति भी। साथियों, छोटे किसानों की एक और बड़ी परेशानी गोदाम की कमी की रही है। इसके कारण छोटे किसानों को औने पौने दाम पर अपनी उपज मजबूरी में बेचनी पड़ती थी। अब हम भंडारण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में देश में हजारों की संख्या में बड़े गोदाम बनाए जाएंगे। इससे 700 लाख मैट्रिक टन अनाज के भंडारण की व्यवस्था देश में बनेगी। इस पर सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, हमारी सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने पर తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీలు తాడేపల్లిగూడెంలో నిర్వహించిన జెండా సభతో ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, వైసీపీ నేతలకు నిద్ర కరువైందని టీడీపీ సీనియర్ నేత కేఎస్ జవహర్ అన్నారు. భవిష్యత్తులో మీకు ఎవరు నమస్కారం పెట్టే పరిస్థితి కూడా ఉండదు కాబట్టి వైసీపీ నేతలు అనుభవించాల్సినవన్నీ ఇప్పుడే అనుభవిస్తే మంచిదని ఎద్దేవా చేశారు. 5 ఏళ్ల తన దోపిడీ పాలనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పేదల బలహీనతను కూడా సొమ్ము చేసుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. 25 లక్షల ఇళ్లు నిర్మిస్తారని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి పేదలకు ఉచితంగా ఒక్క ఇల్లు కూడా నిర్మించి ఇవ్వలేదనేది అక్షర సత్యమని అన్నారు. గతంలో చంద్రబాబు నిర్మించిన ఇళ్లను కూడా పాడు పెట్టాడని, చివరకు ఇళ్ల నిర్మాణం పేరుతో పేదల్ని అప్పుల పాలు చేశాడని మండిపడ్డారు. అందరికీ నమస్కారం. అరచేతిలో వేసి మోచేతి వరకు కూడా నాకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎందుకంటే ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, పేదల బలహీనతలు జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టుబడిగా ఈ రాష్ట్రంలో కూడు గుడ్డతో పాటు గూడు కూడా ఉండాలనేది తెలుగుదేశం పార్టీ యొక్క విధానంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలో రావడంతోనే సంవత్సరానికి 5 లక్షల ఇళ్ళు కట్టిస్తానని చెప్పి 25 లక్షల ఇళ్ళు నిర్మించి ఉచితంగా ఇస్తానని చెప్పి పేద ప్రజలను ఏ విధంగా మోసం చేశాడనేది మనం మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎక్కడా కూడా ఏ పేదవాడికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉచితంగా ఇల్లు కట్టించినటువంటి దాఖలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడా లేవు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమైనా ఉచితంగా కట్టించుంటే ఏదన్నా ఆయన సొంత గృహాలకు సంబంధించి ఇడుపులపాయలో కానీ, బెంగళూరులో కానీ, లోటస్ పాండ్ దగ్గర కానీ, లేదా ఇతరత్ర మొన్న కొన్ని చెప్పాను ఇళ్ళు. ఎందుకంటే 2 వ్యక్తులకి ఎన్ని ఇళ్ళు కావాలి, 600 గదులతో ఉన్నటువంటి ఇళ్ళు. అలాంటివి ఏమన్నా ఆయన ఉచితంగా కట్టించుండొచ్చు. కానీ పేద ప్రజలకు ఎక్కడా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టించలేదనేది అక్షర సత్యం. దాంతోపాటు ఉచితంగా ఇల్లు ఇవ్వకపోతే పోయాడు. పేద ప్రజలకి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 2 సెంట్లు ఇస్తే ఈయన 1 సెంట్ ఇచ్చి, ఆ 1 సెంటు కూడా మీరు కట్టుకోకపోతే పట్టాలు రద్దు చేస్తాం, మీరు అర్జెంటుగా కట్టుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళు అప్పుల పాలు చేసినటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు అప్పుల పాలు చేయడమే కాదు, అప్పుల్లో ఊబిలో కూరుకుపోయి ఎక్కడ సెంటు పట్ట నష్టపోతాం, ఎక్కడ ప్రభుత్వం తిరిగి లాక్కుంటుందని భయాందోళనతో వాళ్ళ ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి నగలను కూడా తాకట్టు పెట్టి ఈరోజు అప్పుల పాలైనటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం. ఇన్ని అప్పులుగా పాలవటానికి ప్రధాన కారణం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అస్తవ్యస్తమైనటువంటి విధానాలు అనేది ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా ఆయన ఏం చేశాడు, ఉచిత ఇసుక పథకాన్ని రద్దు చేసి ఆ రోజు ట్రాక్టర్ 3,000 నుంచి 5,000 రూపాయలకి ఇంటికి చేరా ఉంటే అదే ఇసుక, ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక 15,000 రూపాయలు చేసి, అంటే 10,000 రూపాయలు ఒక ఇసుక ట్రాక్టర్ మీద పెంచినటువంటి పరిస్థితి. కానీ అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు టన్ను ఐరన్ 48,000 ఉంటే ఇది ఈరోజు 78,000 వరకు వెళ్ళింది. 65,000 నుంచి 78,000 క్వాలిటీని బట్టి ఒక ఐరన్ రేట్లోనే దాదాపు 30,000 పైగా పెరిగినటువంటి పరిస్థితి.